एकविंश अध्याय गुरुकृपा बिना ग्रंथावलोकन निरर्थक। घोड़ार लेडी अर्थ नवदा भक्ति। पंडरपुर वकिलों कथा। यह अध्याय हेमड़पंत पुणे निवासी विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर अनंतराव पाटणकर तथा पंडरपुर जन वकिलों कथा वर्णना करसबू कथा अति उपादेय और मनज्ञ। मननपूर्वक या श्रवण कर आचरण प्रयोग कले पाठकगण निश्चय आध्यात्मिक मार्ग अग्रसर हेबे, एथिरे संदेह नहीं। प्रारंभ। यह एक साधारण नियम जे गत जन्मर शुभकर्मर फलस्वरूप ही आमको सन्त मान सान्निध्य और तांकर कृपा प्राप्त होती। उदाहरण स्वरूप हेमाडपंत स्वयं निजर अनुभूति वर्णना करते। अनेक वर्ष पर्यंत से मुंबई उपखंड बांद्रार स्थानीय न्यायाधीश थे। पीर मौलाना नाम जड़े मुसलमान सन्त सेठे बास करते। दर्शन निमित्त बहु हिंदू, पारसी और अन्य धर्मावलम्बी आसुले। पीर मुजावर अर्थात पूजक हेमाडपंत को दर्शन करने निमंते बहुबार आग्रह प्रकाश करते, किंतु कौन ना कौन कारण तो हो पार नाला। अनेक वर्ष पर जिते शुभ समय आसला, से शिरडी में पहुँचले और बाबा दरबार को जाई स्थायी रूपे सम्मिलित हो गले। भाग्यहीन को सत संगम प्राप्ति हेब किपरि? जो मानक एपर सुजोग मिली से निश्चित सौभाग्यशाली अटंती। सतों द्वारा लोकशिक्षा। अनादिकाल सत मान द्वारा लोकशिक्षा कार्य समग्र विश्व संपन्न हो आसुछि। भिन्न भिन्न स्थान समय कौन से निर्धारित उद्देश्य पूर्ण निमंते सत मैंने प्रकट हुए। जदिव से कार्यस्थल भिन्न होते, से समस्ते पूर्णतः एक अटंती। से समस्ते से सर्वशक्तिमान परमेश्वर को संचालन शक्ति अंतर्गत समावर्ती लहड़ी भली कार्य करती। प्रत्येक कार्य संपर्क में गोचर रही था और आवश्यक अनुसार परस्पर कार्य पूर्ण करते, जहाँ निम्नलिखित घटना स्पष्ट हुए। गुरुकृपा बिना ग्रंथावलोकन निरर्थक। श्री ठाकुर BH ठाकुर नामक जड़े व्यक्ति राजस्व विभाग में कार्य करते। थे जमी माप कर केतक सहकर्मी से बेलगाँव निकटस्थ बड़गाँव को जाते। जड़े कन्नड़ सन्त अर्थात अपांकर दर्शन है। सन्थ जनक भक्त मान निश्चल दास कृत विचार सागर अर्थात वेदांत विषय रचित विचार सागर भावार्थ बुझाऊँ। ठाकुर चरण वंदना कले और नीरव बस श्रवण कले। कि समय पर जिते से विदाय निमित्त अनुमति भिक्षा कले, सन्थ जनक कहले, तुम्हें यही ग्रंथ अवश्य पाठ करवा उचित, जहाद्वारा तुम मनोकामना पूर्ण हो तथा कालांतर उत्तर दिग को यात्रा कले एक महान सन्त सह तुम भेट हो, जी तुमको उचित मार्ग प्रदर्शन कर सुख और शांति प्रदान करेंगे। सत व्यक्ति केवे असत्य हुए नहीं। किछि वर्ष पर कुन्नर को बदली है। नाणीघाट अतिक्रम करने पर यह स्थान अवस्थित। घाटी रास्ता अत्यंत तीक्ष्ण और दुर्गम थिला तथा यात्रा निमंते बड़ कठिन थिला। महिषी पिठी बसी यात्री मैंने घाटी पार होते। ठाकुर सेहीपरि यात्रा कले। जदि यह कष्टकर तथा जंत्रणादायक मन है। किछि दिन पर आउ एक स्थान कल्याण को पदोन्नति सहित बदली है। सेठारे नाना साहेब बंधुओं सहित परिचय है। सी साई बाबा विषय बहुत किसी जानिले और यापर बाबा दर्शन निमंते मन तीव्र उत्कंठा जात है। परदिन नाना साहेब शिरडी यात्रा करते। जावाक ठाकुर अनुरोध कले। से अनेक देवानी अदालत गोटे तेबे आनेर देवानी अदालत गोटे मकदमा संक्रांत उपस्थित जरूरी थी जापारे ना। तेणु नाना साहेब एकुटिया गले, किंतु थाने पहुँचे बेलू मकदमार तारीख गुची जाता। यह जाना पर नाना साहेब सह जा न पार मन में भीषण दुख है और से अनुताप करने लगे। तापर विलम्ब नक तुरंत शिरडी बाहरी गले, किंतु पहुँचा पर पूर्वदिन नाना साहेब फेरी जाते शुणी मन में पुणी दुख है। पुणी से सेठा देखा कि बंधुक सह बाबा दर्शन निमंते गले। बाबा दर्शन कले और चरणकमल आराधना कर आनंद उत्फुल्लित हेले। सर्वांग शरीर रोमांचित हो उठिला और जयन जुगल अबारित अश्रुधार बहक लगिला। त्रिकालदर्शी बाबा कहले कि कन्नड़ सन्थ आपा उपदेश कि नाणीघाट में महिषी सवार परी स्थान को मार्ग हेतु सुगम नुहे। आध्यात्मिक पथर यात्रा करने निमंते तुमको कठिन परिश्रम करा पड़ो। यह मार्ग अत्यंत कठिन। श्री ठाकुर एपरी सारगर्भक वक्तव्य शुणा पर जार अर्थ तांको बिना अन्य कि बुझीपार नथिले। आश्चर्य और आनंद सीमा रहा नहीं और कन्नड़ सन्त श्रुति मानस पटरे भाषा लगिला। दुई हाथ जोड़ी बाबा चरणदेश से मस्तक रखिले और प्रार्थना कले कि हे प्रभु मो उपर कृपा करंतु एवं ये अनाथ को आपण चरणकमल शीतल छाया किंचित स्थान दिंतु। बाबा कहले, आपा जहाँ कही ता सत्य, ताको अभ्यास कर आचरण प्रयोग करने। वृथारे बसीज द्वारा कौन लाभ हो ना। जहाँ कि तुम पाठ करुच आचरण प्रयोग कर, अन्यथा लाभ कौन? गुरुकृपा बिना
ଗ୍ରନ୍ଥାବଲୋକନ ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଯାଏଁ କେବଳ ବିଚାର ସାଗର ଗ୍ରନ୍ଥର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରକରଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଜ୍ଞାନ ଶିରିଡ଼ିରେ ଲାଭ କଲେ। ଅନନ୍ତରାମ ପାଟଣକର। ପୁନାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତରାମ ପାଟଣକର ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ଶିରିଡ଼ି ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କଲେ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିଛି, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ତଥା ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପଠନ ବୃଥା ଗଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋଠାରୁ କାହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥାବଲୋକନ ବୃଥା ଅଟେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିମାତ୍ରକେ ଓ ବିନୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ସରଳତାପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। କୃପା କରି ଏ ଦାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବାବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥା କହିଲେ। ଘୋଡ଼ାରେ 9ଟି ଲେଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନବଧା ଭକ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ସୌଦାଗର ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ମଳତ୍ୟାଗ କଲା। ଜିଜ୍ଞାସୁ ସୌଦାଗର ଜଣକ ତାର ଧୋତିର କାନିରେ 9ଟି ଲେଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଡ଼ାର ବିଷ୍ଠା ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଏହାପରେ ତାର ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲା। ଶ୍ରୀ ପାଟଣକର ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଗଣେଶ ଦାମୋଦର ଓରଫ ଦାଦା କେଲକରଙ୍କୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାବାଙ୍କ ବାଣୀର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବାବା କେଲକର କହିଲେ, ବାବାଙ୍କ ଉକ୍ତି ସେ ନିଜେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ କୃପା ଏବଂ 9ଟି ଲେଡି ହେଉଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ତାହା ତୁମକୁ କହୁଛି। ଘୋଡ଼ି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କୃପା ଓ 9ଟି ଲେଦୀ ହେଉଛି ନବଧା ଭକ୍ତି, ଯଥା ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମସ୍ମରଣ, ପାଦସେବା, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବନ୍ଦନା ବା ପ୍ରଣାମ, ଦାସ୍ୟ ସେବକ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବା ସଖା, ଆତ୍ମନିବେଦନ ବା ସମର୍ପଣ। ଏହା ହେଲା 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଯଦି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭକ୍ତର ଘରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଜପ, ତପ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ତଥା ବେଦ ପଠନ ପାଠନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସମ୍ପୁଟ ନ ହୋଇଛି, ତାହା ନିରସ ଅଟେ। ବେଦଜ୍ଞାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତି ବିନା ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଏଣୁ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୌଦାଗର ଭଳି ମନେକରି ବ୍ୟଗ୍ରତା ତଥା ଉତ୍ସୁକତାପୂର୍ବକ ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରି 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କର। ତାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ତା ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ପାଟଣକର ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ବାବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, 9ଟି ଲେଦୀ ସଂଗ୍ରହ କଲ? ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଅନାଶ୍ରିତ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବିନା ସରଳତାପୂର୍ବକ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ବର ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ପାଟଣକରଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ପଣ୍ଡରପୁର ଓକିଲଙ୍କ କଥା ବାବାଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପଥରେ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶିତାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦାହରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଥରେ ପଣ୍ଡରପୁରର ଜଣେ ଓକିଲ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ତଥା ଦକ୍ଷିଣା ଭେଟି ଦେଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ବାବା କହିଲେ, ଲୋକେ କେଡ଼େ ଚତୁର, ଏଠାକୁ ଆସି ଚରଣରୁ ଲୋଟୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ପଛରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ଏକଥା ଓକିଲ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ ସୈନିକ ପରି ନୀରବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ୱାଡ଼କୁ ଫେରିବା ପରେ ଓକିଲ ଜଣକ କାକାସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବାବା ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ତାହା ମୋତେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ଚେତାବନୀ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହା ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଥରେ ଉପନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଶ୍ରୀ ନୁଲ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ବହୁ ଦେଶରେ ପଣ୍ଡରପୁରକୁ ଶିରିଡ଼ି ଆସିବାରୁ କଚେରୀ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧିରେ ଉପନ୍ୟାୟାଧୀଶ ପୀଡ଼ିତ, ଔଷଧ ସେବନ ନ କରି କେବଳ ସାଇବାବାଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ ତାହା କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ? ଶ୍ରୀ ନୁଲ୍କରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯଥାର୍ଥ କି? ଉଭୟ ଶ୍ରୀ ନୁଲ୍କର ଏବଂ ସାଇବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପରିହାସ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ମୁଁ ବି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ଥିଲି। ସାଇବାବା ମୋର ସେହି ଦୂଷିତ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାଇ ଦେଲେ। ଏହା ମୋ ପ୍ରତି ଉପହାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପକାର। କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏକଥା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ଶିରିଡ଼ି ଓ ପଣ୍ଡରପୁର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରାୟ 300 କିମି ଦୂର। ତଥାପି ବାବା ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇଥିବାରୁ କଚେରୀ କକ୍ଷରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅଛପ ନଥିଲା। ମଝିରେ ଥିବା ନଦୀ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପର୍ବତ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ପଟରୁ ଅନ୍ତରା ହୋଇନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଗୁହ୍ୟ କଥା ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଛପି ରହୁନଥିଲା। ସମୀପ ବା ଦୂର
ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ସଦୃଶ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଥିଲା ତଥା ତାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଓକିଲ ସାହେବଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି କେବେ କାହାର ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ତଥା ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକଥା କେବଳ ଉକ୍ତ ଓକିଲଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ସାଇବାବାଙ୍କ ମହାନତାର କିଏ ବା ଆକଳନ କରିପାରିବ? ନା ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ।